ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. Hare Krishna, Sri Radhavindra Mandiri Sri Bhagavatam Bhagavatam Savedam Om Ajnanatimirandasya Nananjana Sarabhya Chashrim Tasmai Sri Guruve Namah Sri Chaitanya Manopishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Bhagavadam Dadadi Siddhani Vandeham Sri Guru Sri Udapatakalam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrachadam Saganaripunatanitam Tam Sajivam सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कान्ता नमस्ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरो नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमकृताय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकिशन् नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी चारणे विशेषाश्वतवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरीशंकराय राधिकाय तथा हरे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ता प्रभुपाद की जय निताय मदेव बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना अन्निष्टारगमद्भाग्यामदानन्दानमुस्तुते रुद्राय ശ്രീമദ്ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 16-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 25. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യം വാനയോത്തമ മതീശ ഭവാൻ വിദത്തേ വൃത്തിം നിവാതൻ തദനു മൻഹി നിർവ്യാളികം അസ്മാസു വായ ഉചിതോ ദ്രിയതാം സദണ്ഡോ യേനാഗസോ വയമയുക്ഷമിഹി കിൽബിഷേണ യം വാനയോത്തമ മതീശ ഭവാൻ വിദത്തേ വൃത്തിം നുവാ തദനു മന്മഹീ നിർവ്യാളികം അസ്മാസു വായ ഉചിതോ ദ്രിയതാം സദണ്ഡോ യേനാഗസൗ വയമയുക്ഷമിഹി കിൽബിഷേണ യം വാനയോർദമ മദീശ ഭവാൻ വിദത്തേ വൃത്തിം നുവാ തദനു മന്മഹീ നിർവ്യാളികം അസ്മാസു വായ ഉചിതോ ദ്രിയതാം സദണ്ഡോ യേനാഗസൗ വയമയുക്ഷമിഹി കിൽബിഷേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യം വാനയോർദമം മദീശ ഭവാൻ വിദത്തേ യം വാനയോർദമമദീശ ഭവാൻ വിദത്തേ വൃത്തിം നുവാ തദന്മഹീ നിർവ്യാളികം നിർവ്യാളികം അസ്മാസു വായ ഉചിതോ ദ്രിയതാം സദണ്ഡോ അസ്മാസു വായ ഉചിതോ ദ്രിയതാം സദണ്ഡോ
येनागसौ वयमयं क्षमही किल्बिषेण युवानयोर्दममदीश भवान् विदत्ते ീംനുവാതന്മഹീ നിർവ്യാളികം അസ്മാസു വായ ഉചിതോ ദ്രിയതാം സദണ്ഡോ येनागसौ वयं मही किल्बिषेण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण श्री जय माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं वानयोर्धममदेश भगवान् विधत्ते वृत्तिं नुवा तदनुमन्महि निर्वेळीकम् अस्मासु वाय उजितो ध्रियतां सदण्डो येनागसौ वयमयुं क्षमहि किल्बिषेण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बिंदु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं वानयोर्दममदीश भवान् विदत्ते वृत्तिनुवा तदनुमन्महि निर्व्यलीगम् अस्मासु वाय उजितो ध्रियतां सदण्डो येनागसौ वयमयुं क्षमि कल्बिषेण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण विष्णुप्रिय विनीत देवदास माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं वानयोर्धममदीश भवान् विदत्ते वृत्तिं नुवा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम् अस्मास्तु वाय उजितो ध्रियतां सदण्डो येनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि किल्बिषेण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदा नायर माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं वानयोर्दममदीश भवन् विदत्ते वृत्तिं नुवा तदनुमन्महि निर्विलीकम् अस्मायु वाय उजितो ध्रियतां सदण्डो योनोगसो वयम् अयुङ्क्ष्महि किल्बिषेण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पंकजाक्षी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं वानयोर्धममदीश भवान् विदत्ते वृत्तिं नुवा तदानुमन्महि निर्वलीहम् अस्मासु वाय उजितो ध्रियदा सदण्डो येनेकसौ वाय मयुक्षमाहि किल्मिषे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण स्वर्णप्रभा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं वानयोर्दममधीश भवान् विदत्ते वृत्तिं नुवा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदण्डो येनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि किल्बिषेण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण डॉक्टर एम विजयकुमारी मोहन जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं वानयोर्दमम् अदीश भवान् विधत्ते मृत्युं नुवाय तदनुमन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदण्डो येनागसौ वयम् अयुक्ष्महि किल्बिषेण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण इधर माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं वानयोर्धमधीश भवान् विदत्ते वृत्तिं न वा तदनुमन्। हरे कृष्ण अनम्यूट अनम्यूट हरे कृष्ण मालती माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യം വാനയോർദമമതീശ ഭവാൻ വിദത്തേ പൃഥ്വീം नु वा തദനുമന്മഹി നിർവ്യളീകം അസ്മാസു വായ ഉചിതോ ധ്രിയതാം സദണ്ഡോ യേനാഗസൗ വയമയുംക്ഷ്മഹി കിൽബിഷേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ഫോൺ വന്നതാ പ്രഭുജി, ഓക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലട്ടെ. ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യം വാനയോർധമധീശ ഭവാൻ വിദത്തേ വൃത്തിം नु वा തദനുമന്മഹി നിർവ്യളീകം അസ്മാസു വായ ഉചിതോ ധ്രിയതാം സദണ്ഡോ യേനാഗസൗ മയമയുക്ഷ്മഹി കിൽബിഷേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യം വാനയോർദമമതീശ ഭവാൻ വിദത്തേ വൃത്തിന്നു വാ തദനുമന്മഹി നിർവ്യളീകം ഭസ്മാസു വായ ഉചിതോ ധ്രിയതാം സദണ്ഡോ യേനാഗസൗ വയമയുംക്ഷ്മഹി കിൽബിഷേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യം വാനയോർദമമതീശ ഭവാൻ വിദത്തേ വൃത്തിം नु वा തദനുമന്മഹി നിർവ്യളീകം അസ്മാസു വായ ഉചിതോ ധ്രിയതാം സദണ്ഡോ യേനാഗസൗ വയമയുംക്ഷ്മഹി കിൽബിഷേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യം വാനയോർദമമതീശ ഭവാൻ വിദത്തേ വൃത്തിം नु वा തദനുമന്മഹി നിർവ്യളീകം അസ്മാസു വായ ഉചിതോ ധ്രിയതാം സദണ്ഡോ യേനാഗസോ വയമയുംക്ഷ്മഹി കിൽബിഷേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ പ്രഭു. നമോ ഓ, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരാൾ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. അടുത്ത ഭാരതീയ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യം വാനയോർദമമതീശ ഭവാൻ വിദത്തേ വൃത്തിം नु वा തദനുമന്മഹി നിർവ്യളീകം അസ്മാസു വായ ഉചിതോ ധ്രിയതാം സദണ്ഡോ യേനാഗസൗ വയമയുംക്ഷ്മഹി കിൽബിഷേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യം വാനയോർധമമതീശ ഭവാൻ വിദത്തേ വൃത്തിം नु वा തദനുമന്മഹി നിർവ്യളീകം അസ്മാസു വായ ഉചിതോ ധ്രിയതാം സദണ്ഡോ യോനാഗസൗ വയമയുക്ഷ്മഹി കിൽബിഷേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യം വാനയോർദമമതീശ ഭവാൻ വിദത്തേ വൃത്തിം नु वा തദനുമന്മഹി നിർവ്യളീകം അസ്മാസു വായ ഉചിതോ ധ്രിയതാം സദണ്ഡോ യേനാഗസൗ വയമയുംക്ഷ്മഹി കിൽബിഷേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യം വാനയോർദമമതീശ ഭവാൻ വിദത്തേ വൃത്തിം नु वा തദനുമന്മഹി നിർവ്യളീകം അസ്മാസു വായ ഉചിതോ ധ്രിയതാം സദണ്ഡോ യേനാഗസൗ വയമയുംക്ഷ്മഹി കിൽബിഷേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനു പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യം വാനയോർദമമതീശ ഭവാൻ വിദത്തേ വൃത്തിം नु वा തദനുമന്മഹി നിർവ്യളീകം അസ്മാസു വായ ഉചിതോ ധ്രിയതാം സദണ്ഡോ യേനാഗസൗ വയമയുക്ഷ്മഹി കിൽബിഷേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, മറ്റുള്ള അടുത്ത ശ്ലോകം ചെല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തന ഭാവം.
വിവർത്തനം ഭാവാത്മേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ ചെയ്യും. ഓ ഭഗവാനെ, നിരപരാധികളായ ഈ രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങ് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്തായാലും അല്ല ഞങ്ങൾക്കായാലും ഞങ്ങൾ അത് വിഷമമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കും. തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത രണ്ടുപേരെയാണ് ഞങ്ങൾ ശപിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ്. ദ്വാരപാലകരായ ജയനെയും വിജയനെയും ശപിച്ച നടപടിയെയും മഹർഷിമാരായ 4 കുമാരന്മാരും ഇപ്പോൾ തള്ളിപ്പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും തെറ്റുപറ്റുകയില്ലെന്ന് അവർക്കിപ്പോൾ ബോധ്യമായി. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനത്തിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ള ഒരുവനെ, അഥവാ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരുവനെ ദേവന്മാരുടെ സദ്ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഒരു ഭക്തന് യാദൃശികമായോ താൽക്കാലികമായ എന്തെങ്കിലും ക്രമീകരണത്താലോ പിഴവ് സംഭവിച്ചാൽ അത് ഗൗരവമായി കണക്കിലെടുക്കാറില്ല. ജയനെയും വിജയനെയും ശപിച്ചതിൽ ഇവിടെ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. കുമാരന്മാർ ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഏതു രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷയും സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യും. പൊതുവെ ഭക്തന്മാരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരുവനിൽ വലിയൊരു തെറ്റു കണ്ടാൽ പോലും അവനെ സാധു അഥവാ വിശുദ്ധ വ്യക്തിയായി ദർശിക്കണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പഴയ സ്വഭാവം മൂലം അവൻ ചില അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് വരാം. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അത് ഗൗരവമായി കണ്ടു. ചില പ്രഭുപാദ് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഏതൗ സുരേതരഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യ സംരംഭ സംവൃത സമാദ്യനുബന്ധയോഗൈ ഭൂയസ്സകാശമുപയാസ്യത ആശുയോപാ ശാപോമയൈവ നിമിതസ്തദ വൈദവിപ്രഹ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഏതൗ സുരേതരഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യ സംരംഭ സംവൃത സമാദ്യനുബന്ധയോഗോ ഭൂയസ്സകാശമുപയാസ്യതയാശു യോ വഹ ശാപോമയൈവ നിമിതസ്തദ വിപ്രഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി വായിച്ചു. ശോഭ മാതാജി ജോലികൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ ദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഏതോ സുരേതരഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യം സംരംഭ സംവൃത സമാദ്യാനുബദ്ധ യോഗഃ ഭൂയസകാശമുപയാസ്യത ആശുയോ വഹ ശാപോ മയ്യവ നിമിതസ്തദൈവ വിപ്രഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ജമീല മാതാജി ജോലികൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഏതൗ സുരേതരഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യഃ സംരംഭ സംവൃത സമാദ്യനുബന്ധയോഗൗ ഭൂയസ്സകാശമുപയാസ്യത ആശുയോ വാ ശാപോ മയൈവ നമിതസ്തദ വൈദഃ വിപ്രാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആസന്ത മാതാജി ജോലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഏതോ സുരേതരഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യ സംരംഭ സംവൃത സമാദ്യനുബന്ധയോഗോ ഭൂയസ്സകാശവയാസ്യത ആശ്രയോ വാ ശാപോ മയൈവ നിമിതസ്തദവൈത വിപ്രാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അനുത്തര കൃഷ്ണദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഏതോ സുരേതരഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യഃ സംരംഭ സംവൃത സമാദ്യനുബദ്ധയോഗൗ ഭൂയസ്സകാശമുപയാസ്യത ആശുയോ വഃ ശാപോ മയൈവ നിമിതസ്തദവൈത വിപ്രാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഏതോ സുരേതരഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യ സംരംഭ സംവൃത സമാദ്യനുബദ്ധയോഗോ ഭൂയസ്സകാശമുപയാസ്യത ആശുയോ വഹ
ശാപോ മയൈവ നിമിതസ്തദവൈത വിപ്രാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഏതൗ സുരേതരഗതിം പ്രതിബധ്യ സദ്യ സംരംഭ സംപ്രൃത സമാധ്യനു ബദ്ധയോഗൗ ഭൂയഃ സകാശമുപയാസ്യത ആശുയോ വഃ ശാപോ മയൈവ നിമിതസ്തദവൈത വിപ്രാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാർമിള മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഏതൗ സുരേതരഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യ സംരംഭ സംവൃത സമാധ്യാനു ബദ്ധയോഗൗ ഭൂയഃ സകാശുഭയാസ്തദ ആശുയോ വാ ശാപോ മയൈവ നിമിതസ്തദ വൈദ വിപ്രാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഏതൗ സുരേതരഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യ സംരംഭ സംവൃത സമാധിനു ബുദ്ധയോഗൗ ഭൂയഃ സകാശമുപയാസ്യുത ആശുയോ വാ ശാപോ മയൈവ നിമിതസ്തദൈവത വിപ്രഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഏതൗ സുരേതരഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യ സംരംഭ സംപ്രത സമാധ്യനുബദ്ധയോഗൗ ഭൂയഃ സകാശമുപയാസ്യത ആശുയോ വഃ ശാപോ മയൈവ നിമിതസ്തദവൈത വിപ്രാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. യഥാ പോയല്ലോ ഈശ്വര. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പോയേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഏതോ സുരേതരഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യ സംരംഭ സംപ്രത സമധ്യനുബന്ധയോഗോ ഭൂയാസകാശമുപയാസ്യത ആശുയോ വാ ശാപോ മയൈവ നിമിതസ്തദൈവ വിപ്രഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിഭ മാതാജി ജോലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഏതോ സുരേതരഗതിം പ്രതിപദ്യ സത്യക സംരംഭ സംവൃത സമാധ്യനുബന്ധയോഗൗ ഭൂയഃ സകാശമുപയാസ്യദാശുയോ വാ ശാപോ മയൈവ നിമിതസ്തദവൈത വിപ്രഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരികുമാരി മാതാജി ജോലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഏതൗ സുരേതരഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യ സംരംഭ സംവൃത സമാധ്യനുബദ്ധയോഗൗ ഭൂയഃ സകാശമുപയാസ്യത ആശുയോ വാ ശാപോ മയൈവ നിമിതസ്തദൈവ വിപ്രാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഏതൗ സുരേതരഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യ സംരംഭ സംവൃത സമാധ്യനുബദ്ധയോഗൗ ഭൂയഃ സകാശമുപയാസ്യത ആശുയോ വാ ശാപോ മയൈവ നിമിതസ്തദൈവൈത വിപ്രാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവം.
ഭഗവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഓ ബ്രാഹ്മണരെ, നിങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകിയ ശിക്ഷ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ തന്നെ ആജ്ഞയായിരുന്നതിനാൽ അവർ ഒരു അസുര കുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നതിലേക്ക് നിബന്ധിക്കും. പക്ഷെ അത്യുഗ്രമായ കോപത്തെ ആണെങ്കിലും എന്നിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി ഉറപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അവർ താമസമിനായി എന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ. ദ്വാരപാലകരായ ജയനും വിജയനും മുനിമാർ നൽകിയ ശിക്ഷ താൻ സ്വയം ഉൾക്കൊണ്ടതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ശപിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അധികായരായ പല അധികൃതരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പദ്ധതിയെ പറ്റി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയും ഭഗവാനിൽ അസ്തിത്വം കൊള്ളുന്നു. ഇല്ലാത്ത പക്ഷം യുദ്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാൻ സർവ്വതിന്റെയും പ്രഭവമാകിയാൽ യുദ്ധവും കോപവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അന്തർലീനം. അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു ശത്രുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹത്തിൽ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയവരാകിയാൽ അവിടെ ശത്രുതയും ശത്രുക്കളുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്റെ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ആവേശം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക്. ഭഗവാൻ ആവിർഭവിക്കുന്നത് ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുവാനും അഭക്തരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 4:8 പറയുന്നു. അഭക്തർ കാണപ്പെടുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്തിലല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അതുമൂലം യുദ്ധേച്ഛ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭഗവാന് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. പക്ഷെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനോട് ആര് യുദ്ധം ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആരും ശക്തരല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സഹവാസികൾ സ്വന്തം ഭക്തന്മാർ മാത്രമായിരുന്നു. അതിനാൽ സ്വന്തം ശത്രുവിന്റെ ഭാഗം അഭിനയിക്കുവാൻ ഭഗവാന് തന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ ചിലരെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീയും ഞാനും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനേകം പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഞാൻ അതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നീ എല്ലാം മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജയനും വിജയനും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഭഗവാനാൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു. മുനിമാർ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ യാദൃശ്ചികമായി വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് വന്നതിനും അവിടെ അവർ ദ്വാരപാലകരെ ശപിക്കാൻ ഇടയായതിനും കാരണമെന്നാണ്. അവരെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് അയക്കണമെന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു. എന്നേക്കുമായല്ല, പുറക്കാലത്തേക്ക് ഒരു നാടകവേദിയിൽ ചിലർ നാടക സമിതിയുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ ശത്രുക്കളുടെ വേഷം കെട്ടുന്നത് പോലെ നാടകവേദിയിലെ ശത്രുത നാടകം നടക്കുന്ന ഹ്രസ്വമായ സമയത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. അതുപോലെ സുരജനങ്ങൾ അഥവാ ഭക്തന്മാർ മുനിമാരുടെ ശാപത്താൽ അസുരന്മാരായി നാസ്തിക കുടുംബത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ നാസ്തികരായ അസുര കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്നു എന്നത് അതിശയകരമായി തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷെ അത് കേവലം പ്രകടനം മാത്രമാണ്. വ്യാജയുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനും വീണ്ടും ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായ വൈകുണ്ഠത്തിന് സഹവാസികളാവും. അത് വളരെ വ്യക്തമായി അവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായ വൈകുണ്ഠം ശാശ്വത ഭവനമാകയാൽ അവിടെ നിന്ന് ആർക്കും പതനം സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ചുരുക്കം. പക്ഷെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ പ്രഭാഷകന്മാരായും നിരീശ്വരവാദികളായും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ആഗതരാകും. ഏത് സംഭവത്തിന് പിന്നിലും ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരവതാരമായിരുന്ന ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ദൈവമില്ലെന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തി. പക്ഷെ ഭാഗവതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പോലെ അതിനു പിന്നിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മോവാച അതതേ മുനയോ ദൃഷ്ട്വാ നയനാനന്ദഭാജനം വൈകുണ്ഠം തദ്ദിഷ്ടാനം വികുണ്ഠം ചാസ്വയപ്രഭം. ബ്രഹ്മോവാച അതതേ മുനയോ ദൃഷ്ട്വാ നയനാനന്ദഭാജനം വൈകുണ്ഠം തദധിഷ്ഠാനം വികുണ്ഠം ചാസ്വയപ്രഭം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ചൊല്ലാം വാക്കിണ്ടല്ലോ. ശോഭാവൃതി മത ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മോവാച അതതേ മുനയോ ദൃഷ്ട്വാ നയനാനന്ദഭാജനം വൈകുണ്ഠ തദധിഷ്ഠാനം വികുണ്ഠം ച സ്വയം പ്രഭം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും വെച്ചല്ല കൈയെടുത്താം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ഗീതാ ശർമ്മദജി ചെല്ലും. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മോവാച അതതേനയനാനന്ദഭാജനം തദധിഷ്ഠാനം ച സ്വയം പ്രഭം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തന ഭാവം. ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹത്തിൽ അതിന്റെ ഭഗവാനായ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനെ ദർശിച്ച ശേഷം മുനിമാർ ആ അതീന്ദ്രിയ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെയും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെയും പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭവനം സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നതാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ വൈദ്യുതിയുടെയോ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയും. അവിടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളും സ്വയം പര്യാപ്തങ്ങളും സ്വതന്ത്രങ്ങളുമാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ സകലതും സമ്പൂർണങ്ങളാണ്. ഒരുവൻ ഒരിക്കൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരികയില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയും. വൈകുണ്ഠ നിവാസികൾ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയില്ലെങ്കിലും ജയന്റെയും വിജയന്റെയും കാര്യം വ്യത്യസ്തമാണ്. അവർ കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണായ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. അവർ ജയനും വിജയനും ശിഷ്യക്ക് അർഹർ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അവര് വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നിട്ടും ആ കുമാരന്മാരോട് അപരാധം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവർ കൂടുതൽ കാലം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വരില്ല, ആ വേഗത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന്. ഇവിടെ 4 കുമാരന്മാരും പറയുന്നു, ഭഗവാന് നിരപരാധികളായി രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങ് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്തായാലും അല്ല, ഞങ്ങൾക്കായാലും ഞങ്ങൾ അത് വിഷമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കും. തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത 2 പേരെയാണ് ഞങ്ങൾ ശാപിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾ. 4 കുമാരന്മാരും നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, അവര് വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തിയെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഇപ്പൊ ശിക്ഷ ലഭിക്കുക എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ഉറപ്പില്ല. അവർ പറയുന്നു, ജയനും വിജയനും ഭഗവാൻ തന്നെ ശിക്ഷ നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ അവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കാണ് ശിക്ഷ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത 2 പേരെയാണ് ഞങ്ങൾ ശപിക്കുകയുണ്ടായതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞു. ജയനും വിജയനും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭഗവത് സേവനമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അത് കുറച്ച് കൂടുതലായി പോയി അല്ലെ. ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്താണ്,
കുട്ടികൾ അല്ലെ, കുട്ടികൾക്ക് എവിടെയും കയറി ചെല്ലാം, എവിടെയും കളിക്കാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. എന്നാൽ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കും കുട്ടികൾ വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരവിടെ തടഞ്ഞു വെക്കുകയുണ്ടായി വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവര് ചെറിയ കുട്ടികളല്ല. നമുക്കറിയാം രുദ്രന്റെയും നാരദ മുനിയോടൊക്കെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള 4 കുമാരന്മാർ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസം ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അപരാധമായി തീരുകയും ചെയ്യും. പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ദ്വാരപാലകരായ ജയനെയും വിജയനെയും ശപിച്ച നടപടിയെ മഹർഷിമാരായ 4 കുമാരന്മാരും ഇപ്പൊ തള്ളിപ്പറയും. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും തെറ്റുപറ്റുകയില്ലെന്ന് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ബോധ്യം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനത്തിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ള ഒരുവന്, അഥവാ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരുവന് ദേവന്മാരുടെ സദ്ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഒരു ഭക്തന് യാദൃശ്ചികമായോ താൽക്കാലികമായ എന്തെങ്കിലും ക്രമീകരണത്താലോ പിഴവ് സംഭവിച്ചാൽ അത് ഗൗരവമായി കണക്കിൽ എടുക്കാറില്ല. ജയനെയും വിജയനെയും ശപിച്ചതിൽ ഇവിടെ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. കുമാരന്മാർ ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ രജസ്തമ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഏത് രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷയും സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തെറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് 4 കുമാരന്മാർക്ക് ബോധ്യമായി അല്ലെ. അവര് കുറെ കാലം ബ്രഹ്മോപാസകരായത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ട് വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്താൻ സാധിച്ചത്. എന്നാൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഒരു സാധാരണക്കാരല്ല, ഇവരും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ജയനും വിജയനും ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ അല്ലെ ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ കാവൽക്കാരായിട്ട് അധിക വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആ മെയിൻ കവാടത്തിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളും ജയനെയും വിജയനെയും ഒക്കെ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. നമ്മുടെ മായാപൂരി ടെമ്പിളിൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന DOVP-യിലും ജയവിജയന്മാരുടെ വലിയ രൂപം കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെന്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ട് സേവനം ചെയ്യും. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അവസരം. ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ശക്തിമാനായിട്ടുള്ളത്. ആ ഭഗവാന് ശത്രുവിനെ പേടിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. ഒരു കണക്കിന് നോക്കിയാല് ഭഗവാനെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കോ ഗോലോകത്തേക്കോ ഒന്നും ശത്രുക്കളായിട്ട് അങ്ങനെ രാക്ഷസന്മാരോ അസുരന്മാരോ ഒന്നും പോവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എത്താനും ഒരു യോഗ്യത വേണം അല്ലെ. ആ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർക്ക് അവിടെ എത്താനായിട്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു സേവനം എന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ കാവൽക്കാരായിട്ട് അവർ ചുമതല നൽകി. അപ്പൊ അവരാ സേവനം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കുമാരന്മാർ പറയും ഞങ്ങളുടേതാണ് തെറ്റ്. ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഞങ്ങളിൽ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ശപിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഏത് ശിക്ഷയും സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. പ്രഭാതരയുടെ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞു, പൊതുവെ ഭക്തന്മാരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരുവനിൽ വലിയൊരു തെറ്റു കണ്ടാൽ പോലും അവനെ സാധു അഥവാ വിശുദ്ധ വ്യക്തിയായി ദർശിക്കണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പഴയ സ്വഭാവം മൂലം അവൻ ചില അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് വരാം. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അത് ഗൗരവമായി കണ്ടുകൂടാ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരിൽ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അവര് ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ. ഇവിടെ ജയനും വിജയനും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ കുറച്ച് സമയം ഒരു കുന്തവും വാളും ഒക്കെ തന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എത്ര മണിക്കൂർ നമ്മൾ നിൽക്കും അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണാൻ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അല്ലെ. കുറച്ച് സമയമൊക്കെ അവര് നിൽക്കും. അതിന്റെ ഓണറൊക്കെ ഉള്ള സമയം കുറച്ച് സമയമൊക്കെ നിൽക്കും, കുറച്ച് സമയമൊക്കെ നടന്നു കളിക്കും
അല്ലെ? അവര് പോയാൽ അവിടെ കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ ഉറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ? അപ്പൊ വെറുതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സേവനമായ ജോലി ആയാൽ പോലും അതും കുറച്ച് വിഷമം പിടിച്ചു തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഇവിടെ ജയവിജയന്മാര് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനം അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര്. അവര് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരെ ജീവിതം തന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവർക്ക് വേറെ യാതൊരു പണിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, അവർക്ക് അതിന്റെ മൂല്യം അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഭഗവത് സേവനം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇനി അഥവാ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളൊക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ അത് തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പെരുപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുതെന്ന് പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരുവനിൽ വലിയൊരു തെറ്റ് കണ്ടാൽ പോലും അവനെ സാധു അഥവാ വിശുദ്ധ വ്യക്തിയായി ദർശിക്കണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നു, അഭിജേസു ദുരാചാരോ ഭജതേ മനന്യവ സാധുരേവന സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസ്ഥിതോ. പറയുന്നു, ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കും. ചിലപ്പോഴ് ആദ്യം കുറെ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും അല്ലെ? എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തുകയും പിന്നീട് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് അവരെ വീണ്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തും. അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഹിപ്പികളെയൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദർ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ പിന്നീട് എല്ലാ മോശ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തരായി തീരുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ വീണ്ടും പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? വലിയൊരു അപരാധം തന്നെയാണ് അല്ലെ? അപ്പോ വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. അത് ഭഗവാൻ പോലും പൊറുക്കില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങളെ ഞാൻ പൊറുക്കും, എന്നാലേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിലും അവര് സീരിയസ് ആയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരെ സാധുവായിട്ട് കാണണം. അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ സറണ്ടർ ആയിട്ട് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യും. പഴയ സ്വഭാവം മൂലം അവൻ ചില അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അത് ഗൗരവമായി കണ്ടുകൂടായിരുന്നു. യാദൃശ്ചികമായി ചിലപ്പോൾ അവരുടെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചേക്കാം, എങ്കിലും അവരെ സാധുവായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം. അവര് ഭഗവത് സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഓ ബ്രാഹ്മണരെ, നിങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകിയ ശിക്ഷ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ തന്നെ ആജ്ഞയായിരുന്നാൽ അവർ ഒരു അസുര കുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നതിന്റെ വിവരിക്കും. പക്ഷെ അതിക്രമമായ കോപത്തോടെയാണെങ്കിൽ എന്നിൽ മനസ്സേകാഗ്രമാക്കി ഉറപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അവർ താമസമിന എന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി. നേരത്തെ ജയവിജയന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ശിക്ഷ വേണമെങ്കിലും ലഭിച്ചു കൊള്ളട്ടെ, എങ്കിലും അങ്ങയെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം, അങ്ങയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന്. അത് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അസുരകുലത്തിൽ ജന്മമെടുക്കും, പക്ഷെങ്കില് അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. ഓ 4 കുമാരന്മാരെ ശിക്ഷിച്ചത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ശരിവെക്കും. ദ്വാരപാല പാലകരായ ജയനും വിജയനും മുനിമാർ നൽകിയ ശിക്ഷ താൻ സ്വയം ഉൾക്കൊണ്ടതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും വൈകുണ്ഠത്തില് ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ശപിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. വൈകുണ്ഠത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള
സാഹചര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, അതിന് തക്കതായുള്ള വ്യക്തികളും. യുദ്ധം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശത്രുവായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. വൈകുണ്ഠത്തില് കുണ്ടങ്ങളില്ലാത്ത ലോകത്തില് അവിടെ ശത്രുക്കളും തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനായിട്ട് തന്റെ ഭക്തന്മാരെ തന്നെ തിരഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്യാനായിട്ട്. അവര് ശപിച്ചതും അതും ഒരു ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ തന്നെയാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന് ശത്രുവായിട്ട് വരാനും അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള യോഗ്യതകളും അതിനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ തന്നെ വേണം അല്ലെ. അപ്പോൾ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ജയനെയും വിജയനെയും ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു. ഭഗവാനും ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ജയനും വിജയനും ആദ്യമാരായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അസുര കുടുംബത്തില്. അവർ 3 ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും. ആദ്യത്തെ ജന്മം ആരൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു? ആർക്കറിയാം? ജയനും വിജയനും 3 ജന്മങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. ഹിരണ്യകശിപു, അതെ, സത്യയുഗത്തിൽ ഹിരണ്യകശിപു ഹിരണ്യാശനുമായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അവർ പിന്നീട് ആരായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ത്രേതായുഗത്തിൽ രാവണനും കുംഭകർണനും കുംഭകർണനുമായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അതിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഹിരണ്യാശനും ഹിരണ്യകശിപു ആയപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് വധിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഹിരണ്യാശനെ ആര് വധിച്ചു? ഹിരണ്യാശന ഭഗവാൻ വരാഹമൂർത്തി. അതെ, വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വധിച്ചു. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നരസിംഹമൂർത്തി. അതെ, അപ്പൊ ഈ ലീലയെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ലീലകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ദേവന്മാരൊക്കെ പോയിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു ഹിരണ്യകശിപു ആ ഗർഭത്തിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അശുഭങ്ങള് കാണാനായിടയായി. അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഈ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നീട് അങ്ങനെ 2 ജന്മങ്ങളിൽ ഒരു ജന്മത്തില് വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ട് ഹിരണ്യാശനെയും നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെയും വധിച്ചു. അതുപോലെ രാവണനും കുംഭകർണനുമായിട്ട് ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് അവരെയും വധിച്ചു. പിന്നീട് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവര് തന്നെ വീണ്ടും ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ആരൊക്കെയായിരുന്നു അവര്? ദണ്ഡഭക്തനും ശിശുപാലനും ദണ്ഡഭക്തനുമായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അവരും ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ വധിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ജയനും വിജയനും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അവരുടെ രൂപം അല്ലെ അസുരന്മാരുടേതായി, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവം അസുരന്മാരുടേതായി. എങ്കിലും അവർ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. നാടകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നാടകത്തിന്റെ അതിന്റെ ചിലപ്പോ പ്രൊഡ്യൂസറും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അതിൽ അഭിനയിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ശത്രുവായിട്ടും ആ നാടകത്തിൽ തന്നെ വേഷം കിട്ടും പലരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിട്ടും ജയനും വിജയനും 3 ജന്മങ്ങളുടെ ലീലകൾ ചെയ്യട്ടെ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പറയുന്നു അവര് 4ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ
ആ ലീലയിലും അവർ വന്നു എന്ന് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചുപോയി. 3 ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പറയുന്നു അതിലും ജയകായ് മതായി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവർ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ജയനും വിജയനും തന്നെയാണ് ജഗായ് മതായി ആയിട്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ കൂടെ വരുന്നു. അപ്പൊ ആ ലീലകളിലും ജഗായ് മതായിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ജയനും വിജയനും വീണ്ടും വന്നു, അല്ലെ? ജഗായ് മതായി അത്യന്തം ഭാവികളായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു, അല്ലെ? അവരെ എല്ലാവരെയും ദ്രോഹിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുകയും അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും, അല്ലെ? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അവിടേക്ക് വരുത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ അവർക്ക് കാരുണ്യം നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതാണ് ആ ലീലയിൽ, അല്ലെ? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ അടിച്ചിട്ട് മൺകലം കൊണ്ട് എറിയുകയും അത് നെറ്റിപ്പൊട്ടി ചോര വരികയൊക്കെ ചെയ്തു, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. എന്നാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുക്ക് ഒരിക്കലും ജഗായ് മതായി നേരിട്ട് പോവില്ല. അതുകൊണ്ട് ജഗായ് മതായിമാരുടെ അടുത്തേക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വരുത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ലീലകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ജഗായ് മതായിമാർക്ക് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അനുഗ്രഹം നൽകുകയും അങ്ങനെ അവർ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഗംഗയില് പടികൾ കെട്ടുക അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അവസാനം തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വേഷങ്ങൾ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണെന്നും ചില പ്രഭുപാദരോട് പറയും. ജയനും വിജയനും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഭഗവാനാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മുനിമാർ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ യാദൃശ്ചികമായി വൈകുണ്ഠേക്ക് വന്നതിനും അവർ ദ്വാരപാലകരെ ശപിക്കാൻ ഇടയായതിനും കാരണം അതാണ്. അവരെ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് അയക്കണമെന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു. എന്നേക്കുമായല്ല കുറെ കാലത്തേക്ക് ഒരു നാടകവേദിയിൽ ചില നാടക സമിതിയുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ ശത്രുക്കളുടെ വേഷം കിട്ടുന്നവരെ നാടകവേദിയിലെ ശത്രുത നാടകം നടക്കുന്ന അസുമായ സമയത്തേക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. അതുപോലെ സുരജനങ്ങൾ മുനിമാരുടെ ശാപത്താൽ അസുരന്മാരായി നാസ്തിക കുടുംബത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ നാസ്തികരായി അസുര കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ജനിക്കുന്നുവെന്നത് അതിശയകരമായി തോന്നിയോ? പക്ഷെ അത് കേവലം പ്രകടനം മാത്രം. വ്യാജയുദ്ധം അവസാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനും വീണ്ടും ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായ വൈകുണ്ഠത്തിൽ സഹവാസികളാണ്. ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു. ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായ വൈകുണ്ഠം ശാശ്വത ഭവനമാകിയാൽ അവിടെ ആർക്കും പതനം സംഭവിക്കുമെന്ന് ചുരുക്കം. ഭഗവാൻ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ പ്രഭാഷകന്മാരായും നിരീശ്വരവാദികളായും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ആഗതരാകും. ഏത് സംഭവത്തിന് പിന്നിലും ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ പലരും ഇവിടേക്ക് വരുന്നു, അല്ലെ? പലരും ചിന്തിക്കും ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരും മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദരി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ്, അദ്ദേഹം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള മഞ്ജരിയാണ്, നയനമണി മഞ്ജരി. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കും. നമ്മളെ പോലെ ഇവിടെ ബദ്ധജീവാത്മാവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു. അല്ല, ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവരെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെപ്പോലുള്ള പതിതരായിട്ടുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അയക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെ, ആ ഗുരുപരമ്പരയുള്ളവരെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ ആയാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ഗുരു മഹാരാജിനെ പോലുള്ള മഹാരാജാക്കന്മാരായാലും അവരൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത്, ഇവിടെ ജനിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ ബദ്ധജീവാത്മാവായിട്ടല്ല, അവരെ ഭഗവത് പ്രതിനിധികളായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറഞ്ഞു, ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് അദ്ദേഹം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള ഭക്തനാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാവായിട്ടല്ല വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഓരോരിക്കൽ ചിലപ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭക്തന്മാരെ ഇവിടേക്ക് അയക്കുന്നു. പതിതരായിട്ടുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരും. ശങ്കരാചാര്യർ അല്ലെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ശങ്കരാചാര്യർ ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ശിവൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ മായാവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. വൈഷ്ണവാനാം യഥാശം അല്ലെ അതേ ശങ്കരാചാര്യർ തന്നെ ഗീതാ മഹാത്മ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത ആണ് ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടതും എന്നുള്ള കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ ജഗന്നാഥാഷ്ടകം, ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന ജഗന്നാഥാഷ്ടകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ശിവശങ്കരാചാര്യ. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം അല്ലെ കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഭജഗോവിന്ദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകി ഒരു പ്രാർത്ഥനകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശിവൻ ഇവിടെ ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് വരികയുണ്ടായി, അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അത്? അടുത്ത വരിയിൽ പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അവതാരമായിരുന്ന ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ദൈവമില്ലെന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തി. പക്ഷെ ഭാഗവതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതുള്ള ഇതിന് പിന്നിൽ യഥാർത്ഥ പദ്ധതിയില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്യം? മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാതാക്കണമായിരുന്നു. യജ്ഞത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് സമൂഹം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പശുക്കളെയും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ജഗത്തിതായ കൃഷ്ണായ ഗീതായ. ഗോക്കൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അതേ ഭഗവാന്റെ കൺമുന്നിൽ ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും ഒക്കെ ദ്രോഹിക്കപ്പെടുന്നു. പശുക്കളെയും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ യജ്ഞത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് നാവിന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് പലരും കൊല്ലുന്നു. ഇതൊക്കെ നിർത്തലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവമില്ല എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ബുദ്ധൻ വരികയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ദശാവതാരങ്ങളിൽ ബുദ്ധനെ പരിഗണിക്കാൻ. ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, എന്നാൽ ലക്ഷ്യം വേറൊന്നായിരുന്നു. ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലെങ്കിലും അവർ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് നിർത്തും, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിർത്തും. ഇങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആർക്കാണ് നിങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാൻ ഇല്ല, ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഒരു അവതാരം എടുത്തു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം തന്നെ ഭഗവാൻ ശിവനെ ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു, മായാവാദ സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ഞങ്ങളും ഭഗവാനും ഒന്നാണ്. അപ്പൊ അതും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പദ്ധതി അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടേക്ക് വീണ്ടും ഭക്തന്മാരെ അയക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിന് ശേഷം ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മധ്വാചാര്യർ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ശങ്കരാചാര്യര് ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞങ്ങളും ഭഗവാനും ഒന്നാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാനാണ്. അതിനുശേഷം മധ്വാചാര്യർ വന്നിട്ട് ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ഞങ്ങളും ഭഗവാനും രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്ന്. അത് ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്, ഞങ്ങളെല്ലാം വെറും ജീവാത്മാ, രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. മധ്വാചാര്യർ ആരായിരുന്നു? വായുദേവന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വീണ്ടും അവതരിക്കും. നമ്മള് അദ്വൈതമാണ് ദ്വൈതവുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള് രണ്ടുമാണ് എന്നാൽ ഒന്നുമാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ഗുണത്തിലെ അല്ലെ
ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, സച്ചിദാനന്ദമാണ്, ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയും അല്ലെ? സമുദ്രത്തിലെ ജലം ഉപ്പുരസമാണ്, അത് നമ്മൾ അല്പം കയ്യിലെടുത്ത് രചിച്ചു നോക്കിയാലോ അതിന് ഉപ്പുരസമാണ് അല്ലെ? എന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു തുള്ളി അല്പമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിമിതമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ്, ഒരല്പമാണ് അല്ലെ? അതൊരിക്കലും സമുദ്രമായിട്ട് മാറും. അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നിയുടെ ആ സ്ഫുലിംഗങ്ങളും അതിൽ നിന്നുള്ള തീപ്പൊരികളും അല്ലെ? തീയുടെ അതേ സ്വഭാവം തന്നെ. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ആ തീപ്പൊരി ഗുണ്ടമാവുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ, ഒരിക്കലും നമ്മള് ഭഗവാനല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ശാപത്തിന്റെ പിന്നിലും ഓരോ ലീലകളുടെ പിന്നിലും ഭഗവാന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓരോരോ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജയന്റെയും വിജയന്റെയും കാര്യത്തിലും ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹത്തിൽ അതിന്റെ ഭഗവാനായ പരമദിവ്യപുരുഷനെ ദർശിച്ച ശേഷം മുനിമറ അതീന്ദ്രിയ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചു ആ 4 കുമാരന്മാർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കുകയും അല്ലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭവനം, ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, സൂര്യൻ അശശാങ്കോന്ന ഭാവക. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ വൈദ്യുതിയോടെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ അത് തന്നെയാണ് മുഴുവൻ വെളിച്ചവും നൽകുന്നത്. അതിനെയായിരുന്നു ഇത്ര കാലം 4 കുമാരന്മാരും ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തിച്ചേരും ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ട് രൂപം കാണാൻ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഓ ഇവിടെ ജയവിജയന്മാരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതല്ല, അത് ഭഗവത് ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ അവരെ ക്ഷണിച്ചതാണ്. ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് അല്ലാതെ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ഒരാള് ഇവിടേക്ക് പതിച്ചു പോയതല്ല എന്ന്. ചില നിർഭാഗ്യവാന്മാരൊക്കെ വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ പടിയോളം എത്തിയിട്ടും തിരിച്ചു വന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ആരായിരുന്നു അത്? അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ പടി വരെ എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരികയുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു വേദന തിരിച്ചു. അറിയില്ല. ഓക്കെ, ദുർവാസമുനി, ദുർവാസാവ് അംബരീഷിന്റെ അടുത്ത് അപരാധം ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം അല്ലെ ശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി, കൈലാസത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി, ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോവുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിലും പോവുകയുണ്ടായി, സുദർശനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാനും കൈയൊഴിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള നവവിധ ഭക്തിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ അദ്ദേഹം പോലും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? അപ്പൊ തന്റെ തപോബലത്തിന്റെ ശക്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തിയെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് തന്നെ വന്നു അല്ലെ? ഭഗവാൻ പോലും കൈയൊഴുകിയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പുറപ്പെട്ടിലൊക്കെ നേരത്തെ പറയുന്നു, വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ ഭക്തന്മാരോട്. ഇപ്പോ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനം ദുർവാസ മുനിക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയിട്ടും അവിടെ നിന്നും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചില്ല അല്ലെ? തിരിച്ച് അംബരീഷിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് തന്നെ മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ കൂടുതൽ അഹങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പോലും കഴിയും. എന്നാൽ ഇവിടെ ജയവിജയന്മാർ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഈ ലീലകൾ ചെയ്തിട്ട് അവർ വേഗം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. വൈകുണ്ഠവാസികൾ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയില്ലെങ്കിലും ജയന്റെയും വിജയന്റെയും കാര്യം വ്യത്യസ്തമാണ്. അവർ കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു, വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു. ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംശയങ്ങളെ കൈവർത്താം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാഭാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഹരേ കൃഷ്ണ.